Well, gentlemen, you all went through my museum, had a spectacular view of the antiques. What did you feel? Amazing. You have got the world's best antiques showcased in your museum. That's really great. Thank you. You own all the valuable antiques in the world? Of course not. These antiques makes me one of the richest men in the world. But it cannot be quoted in terms of numericals. Roughly estimated would be half of the transaction of the Swiss bank. Wow. One more thing added to my antique collections would make me the richest man in the world. What is it? The only antique left out from my collection is the gold-studded Ambari, which is in Mysore Palace, India. Ambari of Mysore Palace? Better to cut it off the list instead of trying to get it. Why? If it was possible, it would have been taken away by British long ago, along with the Peacock throne. Ask anything. Out of any place in this whole world, we would get it. But not of Mysore Palace. It's not a thing. It's an object. Can't be lifted. It's an impossible task. Nothing is impossible. What do you mean? I mean it's possible. माना है कि इन एंटिक्स को जमा करने में तुम्हारा बहुत बड़ा हाथ है, लेकिन ये अंबारी है, इसकी बात अलग है. इसे बड़ी हाई सिक्योरिटी में रखा गया है. सिक्योरिटी इसलिए दी जाती है क्योंकि कोई ना कोई उसे लूट सकता है. मतलब लूटने वाला कोई तो रहता है. ऐसा कोई है? हाँ है. ನೋಡ್ರಿ ಅವನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಬ್ಬಿರಬೇಕು. ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸೆನ್ಸ್ ಇಲ್ವಲ್ರಿ ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲ. ಬನ್ನಿ, ಏನಾಯ್ತು ನೋಡೋಣ. तुम्हें भरोसा है वो आदमी ये काम कर सकता है? मैं शेर पर शक नहीं करता. वाह, इस जवाब पे तो हम फिदा हो गए. तो काम शुरू करे. येड़ा समझा क्या? पहले डील बोल. पक्का लगा तो गोल वो करेगा. गोल करने के लिए आदमी को फील्ड में होना चाहिए, और तुम्हारा आदमी जेल में है. वो है. अंदर जाने के लिए एक रास्ता है तो बाहर आने के लिए 100 रास्ते हैं.
ಕೇಸ್ ಖುಲಾಸೆ ಆಗಿದೆ. ಬಾಡಿ ಸಿಗದೆ ಮರ್ಡರ್ ಕೇಸ್ ನಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಮಾಲ್ ಸಿಗದೆ ಕಳ್ಳನ್ ಕೇಸ್ ನಿಲ್ಲಲ್ಲ. ಕುಂಬಿ, ಜಗ್ಗು ಬಂದ. ನೋಡಕ್ ಒಂದ್ಸಲಿನೂ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ. ನೀನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತೀಯ ಅಂತ ಗೊತ್ತು. ಇಬ್ರೇ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ? ಕಿರಣ್ ಊರಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಇಕ್ಬಾಲ್ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ನಿನ್ನನ್ ಬಿಟ್ಟು ಏರ್ಪಾಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅವನೇ. ಏನ್ ವಿಷಯ? ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹತ್ರನೇ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಂತೆ. ಖುದ್ದಾಗ ಅವನೇ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೆಲಸ ಇರಬೇಕು. ಏನೇ ಇರಲಿ, ಹುಷಾರಾಗಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ. आओ जग्गू, कैसे हो? खुद देख रहे हो ना, पहला कैसा था, आज भी वैसा ही हूँ. देख रहा हूँ. पहले की तरह आज भी तुम कड़क हो. धंधा है इकबाल, कड़क नहीं रहा तो सड़क पर कभी भी लाश गिर सकता है. शायद गेम बहुत बड़ा होगा. तुम्हें कैसे पता? ಕಷ್ಟ ಇಲ್ದೆ ಭಕ್ತ ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಲ್ಲ, ರೋಗ ಇಲ್ದೆ ಪೇಷಂಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಲ್ಲ, ಡೀಲ್ ಇಲ್ದೆ ಡಾನ್ ನನ್ನಂತ पंटर ಹತ್ರ ಬರಲ್ಲ. काम की बात बोल. एक एंटिक को लूटना है. एंटिक? कौन सा? शायद सुनते ही हिल जाओगे. पहला आइटम बोल. मैसूर पैलेस का गोल्डन अंबारी. क्यों, 1000 वोल्ट का शॉक लगा क्या? बिजली को शॉक नहीं लगता. मैं जानता हूँ तू एक ही आदमी है इस काम करने वाला. तो बोल, क्या कीमत चाहिए? $20 million. मंजूर. क्या अंबारी हाथ में आया करके समझ लूं? आदमी इकबाल वादों पे सौदा नहीं करता. अगर तुम्हारे नसीब में लिखा है तो जरूर मिल जाएगा. मुझे पूरा यकीन है जग्गू, अंबारी जरूर आएगा. ನಿನಗೇನಾದ್ರೂ ಬುದ್ಧಿ ಇದೆಯಾ? ಅವನ ಹತ್ರ ಹುಷಾರಾಗಿ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡೋ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ ನಾನು? ಏನಾಯ್ತೀಗ? ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಳಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೋ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ತಾನೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋದು. ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್. ಇದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಮೂರ್ಖತನ. ಜನ ಒಂದ್ ಚಿಕ್ಕ ಸೂಜಿ ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ 10 ಸತಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಅಂಬಾರಿನ ಅರಮನೆಯಿಂದ ಎತ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತೀನಿ ಒಪ್ಕೊಂಡಿಯಲ್ಲ, ಅದು ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ. ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಡೀಲ್ಗಳೆಲ್ಲ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗೋದು ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ. ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ಓದಿದ್ರೇನೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಪಾಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ಓದ್ಬೇಕು ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳ್ದವ್ರು ನಿಂಗೆ? ಕೆಲವು ಕೆಲಸ ಕೆಲ್ಸಗಾರ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿರುತ್ತೆ. ಚಿನ್ನ ಕರಗ್ಸಂಗೆ ತಾಳಿ ಆದ್ರೇನು ಬಳೆ ಆದ್ರೇನು ಮಜೂರಿ ಅಷ್ಟೇ ಲೆಕ್ಕ. ನೋಡ್ ಜಗು, ನಾವ್ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಬದುಕಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಆದ್ರೆ ನೀನ್ ಒಪ್ಕೊಂಡಿರೋದು ನಾವೇ ಡೀಲ್ ಹಾಕೋಂತ ಡೀಲ್. ಸುಮ್ನೆ ಇದ್ರು ಯಾವತ್ತಾರು ದಿನ ಸಾಲೇಬೇಕು. ನೋಡ್ ಜಗು, ನಿನ್ನ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಬಲಿ ಕೊಡ್ಬೇಡ. ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಬಲಿ ಕೊಟ್ಟು ನಾನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋಷ್ಟು ಸ್ವಾರ್ಥಿ ನಾನಲ್ಲ. ನೀನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಹಾಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಕುಂಬಿ, ನಿಮ್ ಅಣ್ಣಂಗೆ ಹುಚ್ಚಿಡ್ದಿದೆ ನೋಡು. ಈ ಅಂಬಾರಿ ಕದಿಯೋ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ನಾನು ಕೈ ಹಾಕಲ್ಲ. ಲುಕ್, ಐ ಆಮ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್. ನಾನು ಎಲ್ಲೇ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರು 40-50 ಸಾವಿರ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಈ ಗ್ಯಾಂಗಲ್ಲಿ ಇರೋದೇ ನಿನಗೋಸ್ಕರ, ನಿನ್ ಪ್ರೀತಿಗೋಸ್ಕರ. ನಿಜ. ಆದ್ರೆ ನೀನ್ ಅವನೊಂದ್ ಸ್ವಾರ್ಥಿ ಅಂದಿದ್ದು ತಪ್ಪಲ್ವಾ? ಅವ್ನ್ ಸ್ವಾರ್ಥಿ ಆಗಿದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಬಚಾವ್ ಮಾಡಿ ಅವನ್ ಯಾಕೆ ಜೈಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದ? ಅಷ್ಟೇ ಯಾಕೆ, ನೀನ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಹ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಾಗ ನಿನ್ನನ್ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ನಾವಿಬ್ರು ಒಂದಾಗ ಕಾರಣ ಆಗಿದ್ದು ಇದೇ ನಮ್ಮಣ್ಣ ತಾನೆ? ಅದ್ ಸರಿ ಗೌರಿ, ನಾವು ಕಳ್ತನಕ್ಕೆ ಏನಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಿದ್ದು? ದುಡ್ಡು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ದುಡ್ಡೇನಿಕೆ? ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬದುಕೋಕೆ. ನೋಡು, ಅವನು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾವ ಕೆಲ್ಸನೂ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋನಲ್ಲ.
ಇದನ್ನ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ. ಸಾಕು, ಇದೊಂದು ಕೆಲಸ ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ದೂರ ಹೋಗಿ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗ್ಬಿಡೋಣ. ನನ್ಗೋಸ್ಕರ ಇದೊಂದ್ ಸರಿ ಒಂದ್ಸತೆ ಕೈ ಜೋಡ್ಸು. ನಿನ್ ಮೇಲಾಣೆ, ಸಾಯೋವರೆಗೂ ಇನ್ನೇನು ಕೇಳಲ್ಲ. ಸಾರಿ, ಕೋಪದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಹೋಗ್ಲಿ ಬಿಡು ಕುಂಬೆ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ನನಗೂ ಈ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಡೀಲ್ಗಳು ಮಾಡಿ ಸಾಕಾಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಡೀಲಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಸೆಟಲ್. ಬರೋ ದುಡ್ಡನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಹಂಚ್ಕೊಂಡು ಆರಾಮಾಗಿ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಅರಮನೆ ಸುತ್ತ ಟೈಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಬೇಯಿಸಿ 750 kg ತೂಕದ ಅಂಬಾರಿನ ಹೊರಗೆ ತರಬೇಕು. 750 kg ಅಂತ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತು? ಈ ಹಿಂದೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಓದಿದ ಜ್ಞಾಪಕ. ಬಟ್ ಈ ಕೆಲಸ 4 ಜನರಿಂದ ಕಷ್ಟ. ಆದರೆ 8 ಜನದ ಕೈಲಾಗುತ್ತೆ. 4 ಜನ ಯಾರು? ಪ್ರಸಾದ ತಗೊಂಬರ. ಇವನು ಶೆಟ್ಟಿ, ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್. ಗ್ರಾಚಾರ ಕೆಟ್ಟು ಪೊಲೀಸವ್ರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಜೈಲೇ ಗಟ್ಟಿ. ಎಷ್ಟೋ ಧೈರ್ಯ ನಿಂಗೆ ನನ್ ಮುಂದೆನೆ ಬೀಡಿ ಸೇತ್ಯಾ? ಯಾಕೋ ಕಾಲ್ ಕೆರ್ಕೊಂಡು ಜಗಳಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ಇನ್ನೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ವಾ? ಇವನು ನಾಗಿ, ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ದಂಧೆಲಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್. ಇವರಿಬ್ರು ಸೇರಿದ್ರೆ ಭೂಮಿ ಮೇಲಿರೋ ಯಾವ ವಸ್ತುನ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮನುಷ್ಯನೊಬ್ಬನ್ ಬಿಟ್ಟು. ಒರಿಜಿನಲ್ ಅಂತ ಇವ್ರ ಜೀವನದಲ್ಲಿರೋದು ಒಂದೇ, ಅದು ಚಡ್ಡಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವರಿಬ್ರು ಚಡ್ಡಿ ದೋಸ್ತಗಳು. ಬುದ್ಧಿ ಇದೆಯೇನ ನಿನ್ಗೆ? ಇವ್ರ ಮೇಲೆ ಕೈ ಮಾಡಿದ್ಯಾ? ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಕೈ ಮಾಡಿದ್ರು ಎದ್ದೇಳ್ಬಾರ್ದು. ಅವ್ರಿಗೆ ಇವನ್ ಗೆಂಡೆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್, ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್. ಗಾಳಿ ಬೀಸೋ ಸ್ಪೀಡ್ಗೆ ಸರಿಸಾಟಿಯಾಗಿ ಗಾಡಿ ಓಡಿಸ್ತಾನೆ. ಕಾರ್ ರೇಸರ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ಇವನ್ ಗೋಲು. ಆದರೆ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾನು ಸಿಗದೆ ಜೈಲಿಗೆ ಸೇರಿರೋದೇ ಇವನ್ ಫೀಲು. ಕತ್ತೆ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಸೊಳ್ಳೆನೂ ಹೊಡೆಯಲ್ಲ. ಟಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿಂಹ ಆದ್ರೂ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಹರಾಮಿ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ನೀವೇ ಹರಕೆ ಕಟ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಪ್ಪನ್ ಗುಡ್ತಾರ ನಾವು. ನಮ್ಗೆ ನಾನು ಮಾಡಿದೆ. ಇವನು ಟೋನಿ, ಮೈನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್. ಗಣಿಲಿ ಚಿನ್ನ ಎಲ್ಲೇ ಇದ್ರು ಅದರ ದಾರಿನ ಹುಡುಕಿ ಅಂಟ್ ಮಾಡೋ ಟೈಗರ್. ಆದ್ರೆ ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿದ ಮಗ.
Cut.